నమస్తే వార్తలకి స్వాగతం. వార్తలోని వివరాల్లోకి వెళితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణానికి అండగా నిలవాలని 16వ ఆర్థిక సంఘం కమిషన్ను ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కోరారు. సచివాలయంలో ఆర్థిక సంఘం సభ్యులతో ముఖ్యమంత్రి సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర పురోగతిపై ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను ప్రతినిధులకు వివరించారు. రాజధాని విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆలోచనలు వివరిస్తూ వీడియో ప్రదర్శన ఇచ్చారు. ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ లో ప్రధానంగా పోలవరం ప్రాజెక్ట్, బనకచర్ల ప్రాజెక్ట్ అంశాలను వివరించారు. విభజన అనంతరం రాష్ట్రంలో నెలకొన్న పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకుని తగిన ఆర్థిక సాయం అందించాలని స్వర్ణాంధ్ర 2047 ప్రణాళికకు ఊతం ఇవ్వాలని కోరారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో నిలిచిపోయిన 93 కేంద్ర పథకాల్లో 72 తిరిగి ప్రారంభించామని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు. It was easy decision to hand over Polavaram project to state government for execution. He made it at that time only one thing. All national projects I studied, abnormal delay. Even it is a national project, it will be delayed further. It is in the interest of the state. State Chief Minister will do better work. I am having confidence that is how he referred. Then it went to cabinet. They hand over to me. We are confident now by 2027, before Godavari Pushkarams, we are going to complete and dedicate to the nation. At that time, I am going to wherever he is, we have to request him to come and witness that success story. Here we are doing total computerization, sir. Data lake we are creating. All central government schemes, state government schemes, families, population, houses, everything. So that I can optimize everything through Aadhaar. So that I can review all departments, how they are doing. And also I can use AI in a big way. Tomorrow solution will be given for a particular land. There is a pest. You will send a photo, real time, or drone picture. Real time it will calculate what to do. That type of precision we want to go. Every house, sir, we have every individual identification through Aadhaar. Every house geotagging. Family members we are bringing together. What are all the benefits they are getting, either state or center? What is the assets they are having? How to empower them? 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పనగారియా సంఘ సభ్యులతో సచివాలయంలో నిన్న జరిగిన సమావేశంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలోని గ్రామాల్లో చేపట్టిన అభివృద్ధిని ప్రజలకు అందిస్తున్న సేవలను వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ seeks a shared responsibility model aligning rural development with national inclusive and sustainable growth while ensuring the well-being of its people. And we aim to digitally empower every gram panchayat with high-speed internet, develop farm-to-market roads, establish rural logistic hubs, and ensure pothole-free roads. We have initiated restructuring of Panchayat Raj Department for unified service delivery, scientific classification of gram panchayats for adequate staffing and capacity building for grassroots leaders. A landmark initiative saw a special Gram Sabhas held in all 13,326 gram panchayats on a single day to approve the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Action Plan, promoting participatory planning and transparency. And instilling national spirit in panchayats, we have enhanced grants for national celebrations in villages, but on Independence Day from 100 to 10,000 rupees, and for Republic Day, rupees 250 to 25,000 to foster national consciousness. The one broad agenda we kept is, one commitment is to make panchayats as income generating. We are promoting timber plantations, ecotourism, and skill building in film and media, and branding panchayat identities like Lepakshi, Kondapalli for market linkage. పన్నుల ఆదాయంలో రాష్ట్రాల వాటా 42% పెరిగిందని 16వ ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ అరవింద్ పనగారియా పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన విజయవాడలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ఆర్థిక ప్రణాళికలపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు వివరించినట్లు తెలిపారు. రాజధాని అమరావతి అభివృద్ధిపై చర్చించినట్లు పేర్కొన్నారు. 2047 నాటికి స్వర్ణాంధ్రప్రదేశ్ గా మారేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారని తెలిపారు. ఆర్థిక సంఘానికి కేంద్రం ఎలాంటి షరతులు విధించలేదని తెలిపారు. అన్ని రాష్ట్రాల పర్యటన పూర్తయ్యాకే వివరాలు తెలుస్తాయన్నారు. That weight is recommended to be reduced to 30%. Tax and fiscal effort, that is, for each rupee worth of GSDP, how much revenue do you raise, right? If you raise more, then that should be incentivized. That's the idea, or that should be rewarded.
So the 15th had given a weight of 2.5% to that. Andhra Pradesh, instead of that, has recommended that contribution of agriculture and allied sectors to the gross state value added in the total gross value added. So it's Andhra Pradesh's view is that that is also a measure. So it's really in the spirit perhaps of the income distance also to some degree that this is indicative of a little bit of disability because agriculture, industry and services drive the GDP growth faster. But this also requires attention that what is your share in agriculture? What is the share of agriculture in the gross state value added? So 20% weight for that. So if you see that, that 45% plus 2.5% by the 15th Commission, income distance plus tax and fiscal effort was total 50. So 30 and 20 here, income distance and contribution of agriculture become 50. So this is how the replacement works out. విశాఖపట్నం జిల్లాలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన సింహాచలం శ్రీ వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి సింహాద్రి అప్పన్న నిజరూప దర్శనం చందనోత్సవ కార్యక్రమం ఈ నెల 30వ తేదీన నిర్వహించనున్నట్లు రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి తెలిపారు. సింహాచలంలో మంత్రులు వంగలపూడి అనిత, అనగాని సత్యప్రసాద్, బాల వీరాంజనేయ స్వామి సహా పలువురు అధికారులతో చందనోత్సవ వేడుకలపై మంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ స్వామివారి దర్శనానికి వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. సింహాచలం వరాహ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి యొక్క చందనోత్సవ కార్యక్రమంలో ఏర్పాట్లన్నింటినీ సమీక్షించి విజయవంతంగా చందనోత్సవ కార్యక్రమాన్ని చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ సమీక్షను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రభుత్వ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా శ్రీ బాల వీరాంజనేయ స్వామి గారు, ఫౌండర్ ఫ్యామిలీ, స్టేట్ గవర్నమెంటు ఎవరైతే పట్టు వస్త్రాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ మంత్రులు ప్రతినిధులు ఉంటారు వాళ్ళు, టీటీడీ ప్రతినిధులు చైర్మన్ గారు వాళ్ళు ఉంటారు. తిరుపతిలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం గోశాలను ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లా ప్రజా ప్రతినిధులు టీటీడీ పాలక మండలి సభ్యులు ఈ రోజు పరిశీలించారు. మాజీ శాసనసభ్యుడు భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గోశాలపై నిరాధార ఆరోపణలు చేస్తున్నారని పాలక మండలి సభ్యులు భానుప్రకాష్ రెడ్డి తెలిపారు. గోవులు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాయని రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఆరోపణలు చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. నువ్వు వస్తానంటే మేము వద్దంటామా? కరుణాకర్ రెడ్డి ఆశపడ్డావు గోశాలకి రావాలని చెప్పి, ఆశించావు, ఇక్కడ ఏదో జరిగిపోయింది నిరూపించాలా, ఎన్డీఏ కూటమిని భ్రష్టు పట్టించాలని చెప్పి ఏమీ లేవు. నువ్వు మాటల గారడి, ఈ మాటలు ఎవరు విశ్వసించే పరిస్థితి లేదు. 100 గోవులు చనిపోయినాయి గోశాల అని చెప్పి ఒక అబద్ధ ప్రచారాన్ని తీసుకుపోయినావు. నేను కలేబిరాళ్ళు పూడ్చిన చోట తీసి చూపిస్తాను, రా ఇడున్నా అందరం ఉన్నాం ఎన్డీఏ కూటమి సభ్యులందరం, నిన్నెవరు అడ్డుకోము, నిన్నెవరు హౌస్ అరెస్ట్ చేయలేదు. ఏదో ఇంటి ముందు నువ్వేదో పద్మాసనం వేసుకుని కూర్చున్నావని చెప్తున్నారు పోలీసు వాళ్ళు. ఎవరు అరెస్ట్ చేయలేదయ్యా నిన్ను, నీకు నువ్వే అరెస్ట్ చేసుకున్నా అని చెప్పి అందరికి చెప్తే ఎట్లా? ఎస్పీ గారు చెప్పారు, నువ్వు ధైర్యంగా రా, ఇక్కడికి వచ్చి నిరూపించు. నువ్వు నిరూపించలేవు కాబట్టి నేను తప్పు చేశాను, నా రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం నేను గోవిందుడితో గోవులతో పెట్టుకున్నాను, భవిష్యత్తులో నేను అలాంటి మాటలు మాట్లాడించి లంపలేసుకుని గోశాలకి సాష్టాంగ దండం పెట్టి వెళ్ళిపో వెనక్కి. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి మాటలు కానీ మాట్లాడితే జరగబో పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి. రాజకీయంగా తీసుకో. నువ్వు ధర్మం గురించి దేవుడి గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు నీకు గాని నీ నాయకుడికి గాని. తెలుగు నాటక రంగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కళారంగ ప్రముఖులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే కందుకూరి విశిష్ట పురస్కారాన్ని గుంటూరు జిల్లా నుంచి ఉండవల్లి గ్రామానికి చెందిన గాదె నాగభూషణం అందుకున్నారు. ఎఫ్డీసీ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలోని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో జరిగిన తెలుగు నాటక రంగ దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్, నాటక అకాడమీ చైర్మన్ గుమ్మడి గోపాలకృష్ణ, ప్రముఖ సినీ రచయిత బుర్రా సాయి మాధవ్ చేతుల మీదుగా గాదె నాగభూషణం కందుకూరి విశిష్ట పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. 1998 జనవరి 14న ఉండవల్లి రామాలయంలో పద్మవ్యూహం నాటికలో ఇంటి యజమాని పాత్రలో నటించడం ద్వారా గాదె నాగభూషణం రంగస్థల ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది. అప్పటి నుంచి వీధి నాటికలు, పౌరాణిక, సాంఘిక నాటకాలు, సినిమాలు, షార్ట్ ఫిలిమ్స్ ఇలా కళారంగంలో నటుడిగా, రచయిత,
రచయితగా దర్శకునిగా గాదే నాగభూషణం ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు పొంది తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కందుకూరి విశిష్ట పురస్కారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ద్వారా గాదే నాగభూషణం అందుకోవటం పట్ల కళాకారులు, ఉండవల్లి గ్రామ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబడుతున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర గో మందిరంలో గోమాతలను అక్కడి వైద్యులు, గో సంరక్షకులు కాపాడుతున్నారు. గోవులకు ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా వాటి ఆరోగ్యాన్ని రోజుకు 14 షిఫ్టుల్లో వైద్యులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వైద్యుల సూచనల మేరకు గోశాలలో పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ, గోవులకు నాణ్యమైన మేత, దాణా, నీళ్లు అందిస్తున్నారు. నేను ఉదయాన్నే 7 గంటల నుంచి డ్యూటీకి విధుల్లోకి రావడం జరుగుతుంది. ఉదయాన్నే 7 గంటలకు డ్యూటీలోకి రాగానే వర్క్ అలాట్మెంట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. వర్కర్స్ అందరూ ఒక చోట ఉదయాన్నే 7 గంటలకు గ్యాదర్ అయ్యి ఎవరెవరు ఏ షెడ్యూల్లో ఏ పనులు చేయాలో ప్రతి షెడ్కి ఒక్కొక్క మనిషినో, 2 మనుషుల్లో, మిల్కింగ్ షెడ్స్ అయితే 4 మనుషుల్ని, మిల్కింగ్ షెడ్స్ కాకుండా ఉన్న షెడ్స్లో అయితే బేస్డ్ ఆన్ యానిమల్ కెపాసిటీని బేస్ చేసుకొని ఒకళ్ళని 2 అనేది అలాట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. వర్క్ అలాట్ చేసిన తర్వాత ప్రతి షెడ్ని ఒక 1 or 2 టైమ్స్ రెగ్యులర్గా రొటీన్ చెకింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఏమైనా యానిమల్స్ ఇన్హెల్త్లో ఉన్నా సరే, ఏమైనా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నా సరే, ఏమన్నా లెగటానికి ఇబ్బంది పడుతున్నా సరే, ఎటువంటి యానిమల్స్ ఏమైనా అన్హెల్దీ యానిమల్స్ ఏమైనా ఉన్నా సరే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది, ప్రాపర్ డయాగ్నోసిస్ అనేది చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ మే 2వ తేదీన అమరావతి రాజధాని పనులు పునః ప్రారంభించేందుకు రానున్నారని, అందుకు సంబంధించి పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుందని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి కె విజయానంద్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్లపై రాష్ట్ర సచివాలయంలో అధికారులతో సమీక్షించారు. ప్రధాని పర్యటన ఏర్పాట్ల పర్యవేక్షణకు రాష్ట్ర మంత్రులు పయ్యావుల కేశవ్, కొల్లు రవీంద్ర, సత్యకుమార్ యాదవ్, నాదెండ్ల మనోహర్, పి నారాయణలతో కూడిన మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నియమించిందని, ఈ కమిటీ అమరావతి సచివాలయంలో అధికారులతో సమావేశమై ఏర్పాట్లపై నిర్వహించనుందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర సచివాలయం వెనుక వైపున ఇటీవల P4 కార్యక్రమం ప్రారంభించిన ప్రాంతంలోనే ప్రధాని కార్యక్రమ సభా వేదికను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. ప్రధాని పర్యటన మే 2వ తేదీకి నిర్ధారణ అయిందని, అయితే ఆ కార్యక్రమం ఉదయం నిర్వహించాలా లేక సాయంత్రం నిర్వహించాలా అనేది ఖరారు కావాల్సి ఉందని అన్నారు. ప్రధాని పర్యటనకు సంబంధించి విస్తృతమైన కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేయాల్సి ఉందని, అందుకు సంబంధించి ఆయా శాఖల అధికారులకు గురువారం తగిన ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు. పాణ్యం మండలం కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి గోరుకల్లు తాండలో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన 500 క్వింటాల రేషన్ బియ్యం, అలాగే తమ్మరాజుపల్లి గ్రామంలో అక్రమంగా నిల్వ ఉంచిన 1000 క్వింటాల రేషన్ బియ్యం అక్రమ గోదాములపై ఎంపీ డాక్టర్ బైరెడ్డి శబరి అధికారులతో కలిసి మెరుపు దాడి చేశారు. 1500 క్వింటాల అక్రమ రేషన్ బియ్యం సీజ్ చేసి పాణ్యం MROకు స్వాధీనం చేశారు. 5 సంవత్సరాలు తిన్నారు, ఊరుకున్నాం. ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు మేము ఇవన్నీ సహించాం. ఖచ్చితంగా ఇది ఎవరైతే చేసినారో, నాకు తెలిసి ఎవరు చేసినారో, ఖచ్చితంగా వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకోవాలి. ఇది మాత్రం సీజ్ చేయాలి, వెంటనే ఈ గోడౌన్ సీజ్ చేయాలి. ఒక్క బ్యాగ్ కూడా బయటికి పోకూడదు. కౌంట్ చేసుకోండి, నేను ఉంటాను, కౌంట్ చేసుకోండి. ఎన్ని బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి? 100 ఉన్నాయి దీంట్లో. మరి ఏం చేయమంటారు చెప్పండి? సైబర్ స్పేస్ లో జరిగే నేరాల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సిఐడి ఐజీ ఆర్కే రవికృష్ణ కోరారు. అశ్లీల వీడియోలతో నగదు ఆర్జించే ముఠాను అరెస్టు చేసిన అనంతరం గుంటూరులో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ అశ్లీల వీడియోలపై భారత్ లో కఠిన చట్టాలున్నాయని తెలిపారు. ఎక్స్-హామ్స్టర్ అనే ఒక వెబ్సైట్ ఉంది. అది భారతదేశంలోని నిషేధించబడిన వెబ్సైట్. అది అంటే అడల్ట్ కంటెంట్ వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేయడం, ఆ వెబ్సైట్కి దాన్ని వీళ్ళు సప్లై చేయడం, దాని ద్వారా క్రిప్టో కరెన్సీ ద్వారా నగదు సంపాదించడం. దీంట్లోని మొత్తం 3 వ్యక్తులు మేము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మా సిఐడి బృందాలు గుంతకల్లోని, అదేవిధంగా బెంగళూరులో కూడా ఆకస్మిక దాడులు చేసి అక్కడ వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం, వాటికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ అన్నీ కూడా మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాంట్లోని కొంతమంది అమ్మాయిని కూడా అతను ట్రాప్ చేసి వాళ్ళ చేత బలవంతంగా ఈ అడల్ట్ కంటెంట్ వచ్చేలాగా అతను చేయడం జరుగుతుంది. సైబర్ స్పేస్లో జరిగే నేరాలని ప్రజలందరూ గమనించాలి. ఎటువంటి నేరాలు మీ దృష్టికి వచ్చినా సరే 1930కి కాల్ చేసి మాకు చెప్పాలి. ఈ 1930 నేషనల్ కాల్ సెంటర్ నెంబర్. అది సిఐడిలో కూడా మాకు ప్రత్యేకంగా I4C అని చెప్పేసి ఒక విభాగం ఉంది. ఆ విభాగంలో 24/7 మేము అందుబాటులో ఉంటుంది. మా కాల్ సెంటర్ వర్క్ అవుతుంది. పిల్లల్ని కూడా దింపే అవకాశం ఉంది. ఈ చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మేము చాలా కఠినంగా దీని మీద వ్యవహరించబోతున్నాం. ఈ చైల్డ్ పోర్నోగ్రఫీ ఇటువంటి విషయాలు కూడా చాలా కఠినంగా భారతదేశంలో చట్టాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి పనులు ఎక్కడైనా జరుగుతుంటే మాకు సమాచారం ఇవ్వాల్సిందిగా 1930
ఈ సమాచారం ఇవ్వాల్సిందిగా అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. టీటీడీ ఎస్వి గోశాలలో గత 3 నెలల్లో 100కు పైగా ఆవులు చనిపోయాయని టీటీడీ మాజీ చైర్మన్ వైసీపీ నేత భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ ఆరోపణల్ని సీరియస్ గా తీసుకున్న కూటమి సర్కార్ భూమనను స్వయంగా టీటీడీ ఎస్వి గోశాలను వచ్చి సందర్శించారని తెలిపింది. దీంతో ఇవాళ ఉదయం ఎంపీ గురుమూర్తి, మాజీ డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి వైసీపీ కార్యకర్తలతో కలిసి ఎస్వి గోశాలకు బయలుదేరిన భూమనను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో వైసీపీ కార్యకర్తలు పోలీసులకు మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. అనంతరం భూమన మీడియాతో మాట్లాడుతూ గోశాలకు వస్తే చనిపోయిన గోవులు ఇప్పుడు కనిపిస్తాయా అని ప్రశ్నించారు. మొత్తం ఎన్ని గోవులు చనిపోయాయో తెలియాలంటే పాతిపెట్టినవి తవ్వి బయటకు తీయాలని డిమాండ్ చేశారు. తాను గోశాలకు వస్తున్నా అని ప్రకటించగానే నిన్న అర్ధరాత్రి నుంచే తనను ఇంట్లో నిర్బంధించారని ఫైర్ అయ్యారు. టీడీపీ సవాల్ను స్వీకరించి తాను వస్తానంటే రానివ్వట్లేదని ఆరోపించారు. ఈ విషయంలో తాను రేపైనా ఎల్లుండైనా గోశాలకు రావడానికి సిద్ధమని భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి సవాల్ విసిరారు. సుధీర్ మీరున్నారు కానీ మమ్మల్ని ఇక్కడ కట్టడి చేసి అవుట్స్కర్ట్స్ మేము సిద్ధంగా రెస్కార్ట్ రామండి. ఈ రెస్కార్ట్ రామండి, నేను సిద్ధంగా వస్తున్నా. ఎస్ పంపించు రెడీగా ఉన్నాం ఊరికే ఇది టీవీ కోసం వద్దు. రెడీ ఐఆమ్ రెడీ, ఇంట్లోనే ఉన్నాం. ఇంట్లో ఉన్నాం. వస్తున్నాం. మేమేం రాదు, మమ్మల్ని రానికుండా కట్టడి చేశారయ్యా, మమ్మల్ని రానికుండా కట్టడి చేశారు. కనపడుతుందా? మా ఇంటి చుట్టూతో 100 మంది ఉన్నారు పోలీసులు. ఎందుకు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సుధీర్? మీ ఎస్పీ గారిని పంపించండి, వస్తాం. ఇప్పుడే రెడీగా ఉన్నాం. ఎవరినైనా పంపండి, వస్తాం, రెడీగా ఉన్నాం. పేదలకు ఆపత్కాలంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఓ వరమని కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు ఎమ్మెల్యే బివి జయనాగేశ్వర్ రెడ్డి అన్నారు. ఎమ్మిగనూరులో ఎమ్మెల్యే నివాసంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందిన 15 మంది లబ్ధిదారులకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా మంజూరైన 28,73,739 విలువ గల చెక్కులను పంపిణీ చేశారు. వేలాది మంది పేద మధ్యతరగతి ప్రజలకు సీఎం సహాయ నిధి ద్వారా ఆర్థిక చేయూతనందించడం జరుగుతుందని తెలిపారు. నియోజకవర్గంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 10 నెలల్లో 32 మంది పేదలకు వైద్య సేవల కోసం సీఎం సహాయ నిధి ద్వారా 50 లక్షల చెక్కులు అందించినట్లు ఎమ్మెల్యే బివి జయనాగేశ్వరరెడ్డి తెలిపారు. గత ప్రభుత్వంలో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మీరిచ్చిన చెక్కులే చెల్లుబాటు కాకుండా వెనక్కిపోయిన పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు 10 నెలల పాలనలో ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ మా ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గానికి, ఒక్క నియోజకవర్గానికి 50 లక్షల రూపాయలు ఈరోజు వరకు రావడం జరిగింది. ఈరోజు చూస్తున్నారు మీరందరూ, ఎవరైతే ఆర్థిక సహాయాన్ని కోరిన వ్యక్తులందరూ, ఎంత బడుగు బలహీన వర్గాలు, ప్రతి ఒక్కరు ఎన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు పడేటువంటి వ్యక్తులు అందరూ, ఒక్కొక్కరికి 8 లక్షల నుంచి 10 లక్షలు, 3 లక్షలు, 2 లక్షలు, ఈ రకంగా ఈ 10 నెలల్లో 35 మంది బెనిఫిషరీస్కి మా నియోజకవర్గం నుంచి 50 లక్షల రూపాయలు సహాయం చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి వారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, మా విద్యాశాఖ మంత్రులు మా లోకేష్ బాబు గారికి, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి, అందరికీ కూటమి ప్రభుత్వ నాయకులకు అందరూ కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. విజయనగరం జిల్లా విపత్తుల నిర్వహణలో భాగంగా బుధవారం భోగాపురం మండలం చేపల కంచేరు ఎంపీ యూపీ పాఠశాల వద్ద భూకంపంపై మాక్ డ్రిల్ నిర్వహించారు. భూకంపం సంభవించినప్పుడు భవనాల్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడానికి ఏ విధంగా కార్యక్రమాలు చేపడతారనే అంశాలను ప్రదర్శించారు. ఎస్డీఆర్ఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఆర్ఐ చంద్రశేఖర్ నేతృత్వంలో పలు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. భూకంపాల్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడం, క్షతగాత్రులకు ప్రథమ చికిత్స అందించి అత్యవసర వాహనాల్లో ఆసుపత్రికి తరలించడం వంటి కార్యక్రమాలను ప్రయోగాత్మకంగా చేసి చూపించారు. అలాగే భూకంపం సంభవించినప్పుడు అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగితే ఏ విధంగా ప్రజలు తమను తాము రక్షించుకోవాలో కూడా మాక్ డ్రిల్ చేసి చూపించారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు జరిగినప్పుడు ప్రాణ నష్టం, ధన నష్టం జరగకుండా ఎలా చర్యలు చేపడతామనే అంశాలపై 17 శాఖలకు చెందిన అధికారులు వారి శాఖాపరమైన ప్రణాళికలు వివరించారు.
విజయనగరం జిల్లా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలని జిల్లాలో 100% క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసే లక్ష్యంతో ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు సమిష్టిగా కృషి చేయాల్సి ఉందని పార్లమెంట్ సభ్యుడు జిల్లా ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ చైర్మన్ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ విద్యుత్ పథకాల అమలు, ట్రాన్స్మిషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ వ్యవస్థలను పటిష్టం చేయడం, నాణ్యమైన విద్యుత్ సరఫరా అందించడం, వినియోగదారులకు మెరుగైన సేవలను అందించడం వంటి అంశాలపై సమన్వయం కోసం జిల్లా ఎలక్ట్రిసిటీ కమిటీ ఏర్పాటైంది. ఈ సందర్భంగా ఎంపీ మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ గ్రామాల్లో పీఎం సూర్యఘర్ యూనిట్ల ఏర్పాటుపై అధికారులు దృష్టి సారించాలన్నారు. మనం గ్రోత్ పెరగాలనుకున్నప్పుడు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టిన తర్వాత గ్రామాలకు సంబంధించి అది ఎక్కువ మనం బాగా దాన్ని గ్రౌండ్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మొత్తం గ్రామంతో కూడా పెట్టారు. ఇప్పుడు ప్రయోగాత్మకంగా ఎంటైర్ దేశంలోనే ఇంచుమించు మనం ఒకే గ్రామంలో పెట్టాము. నేను డేటా కూడా తీసుకొచ్చాం. దాచేపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కు బేడీలు వేశారు. పిఎస్ మెయిన్ గేట్ కు పోలీసులు బేడీలు వేసి తాళం వేశారు. వైసీపీ సోషల్ మీడియా యాక్టివిస్ట్ పాలెటి కృష్ణవేణిని దాచేపల్లి పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే పోలీస్ స్టేషన్ లోకి ఎవరూ రాకుండా స్టేషన్ గేట్ కు పోలీసులు తాళాలు వేశారు. ముద్దాయి మాదిరిగా స్టేషన్ గేట్లకు బేడీలు వేయడం ఏమిటని వైసీపీ నేతలు మండిపడుతున్నారు. ఈ ఘటనపై గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్ రెడ్డి ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. చరిత్రలో ఎప్పుడూ ఇలాంటి పరిస్థితి చూడలేదన్నారు. డీజీపీ దీనిపై ఎలాంటి చర్య తీసుకుంటారో చూడాలని, ప్రభుత్వం ఏం సమాధానం చెప్తుందోనని కాసు మహేష్ రెడ్డి అన్నారు. ఎస్ఐ గారు, డిఎస్పీ గారు సార్ నమస్కారం సార్. ఎస్వి గోశాలపై వైకాపా నేతల ఆరోపణలు దెయ్యాలు వేదాలు వల్లించినట్లు ఉన్నాయని కూటమి నేతలు విమర్శించారు. వైకాపా హయాంలో టీటీడీలో ఎన్నో అక్రమాలు జరిగాయన్నారు. తిరుపతిలోని ఎస్వి గోశాలలో కూటమి ప్రజా ప్రతినిధులు పర్యటించారు. ఎమ్మెల్యేలు పులివర్తి నాని, ఆరణి శ్రీనివాసులు, బొజ్జల సుధీర్ రెడ్డి, టీటీడీ సభ్యుడు భానుప్రకాష్ రెడ్డి తదితరులు వెళ్లారు. గోశాలకు వెళతామని వైకాపా మాజీ ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి, మరోవైపు కూటమి నేతలు పరస్పరం సవాళ్లు విసురుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు కల్పించుకుని భారీ సంఖ్యలో కార్యకర్తలు లేకుండా కేవలం గన్మ్యాన్లు, వ్యక్తిగత భద్రతా సిబ్బందితోనే వెళ్లాలని సూచించారు. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. నేను ఆ ఛాలెంజ్ని స్వీకరించి నిజ నిరూపణకు నేను బయలుదేరితే నన్ను బయటికి పంపించలేదు. సరిగ్గా వాళ్ళు అవతల పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు ఎవరో వచ్చినారు అని తెలిసి నేను ఇంటి నుంచి బయలుదేరా. నా పెద్దలైనటువంటి పూర్వ మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి నారాయణ స్వామి గారు, అలాగే పూర్వ మంత్రి శ్రీమతి రోజా గారు, నా తమ్ముడైన పార్లమెంటు సభ్యులు గురుమూర్తి గారు, అలాగే మా పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు మేమందరము కూడా బయలుదేరితే మమ్మల్ని అస్సలు బయటికి రానివ్వలేదు. బయటికి రానివ్వకపోగా మమ్మల్ని అందరినీ కూడా పోలీసు వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున తోసివేయటం జరిగింది. దీని మీద మేము నిరసనగా రోడ్డులో బైఠాయించటం జరిగింది. దీనికి పోలీసు వారు, అందులోనూ కూడా చాలా మంచి పేరు ఉన్నటువంటి అధికారిగా ఉన్న ఈ జిల్లా ఎస్పీ గారు ఇంతకుముందు పత్రికా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ మేము 5 మందిని అనుమతించినాము, కానీ వాళ్ళు 40 మంది రావటానికి సిద్ధపడ్డారని, తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్లను కూడా అలాగే కొద్ది మందినే పంపించినాము అని ఆయన చేత కూడా ఈ ప్రభుత్వం ఆ నిబద్ధత కలిగినటువంటి పోలీసు అధికారి చేత కూడా అబద్ధం చెప్పించింది. ఉదయం నుంచి నేను, మా గురుమూర్తి గారు, మా నారాయణ స్వామి గారు, అలాగే మా ఎమ్మెల్సీ గారు, రోజా గారు ఈ 5 మందికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అని ఉదయం 8 గంటల నుంచి మేము పోలీసు వారిని విన్నవించుకుంటూనే ఉన్నాం.
వారేమో అప్పుడు వారు పోయిన తర్వాత ఎవరైతే ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యులు ఎవరో ఉన్నారో వాళ్ళు పోయిన తర్వాత మీ ఒక్కరిని అనుమతిస్తాము అని పదే పదే చెప్పటం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ఆన్ రికార్డ్ కొన్ని వందల మంది పోలీసు వాళ్ల సమక్షంలో కూడా జరిగినటువంటి విషయం. రాష్ట్రాలకు పన్నుల వాటాలో 50% ఇవ్వాలని 16వ ఆర్థిక సంఘానికి వైఎస్ఆర్సీపీ విజ్ఞప్తి చేసింది. రాష్ట్ర పర్యటనలో ఆ సంఘ ప్రతినిధులను కలిసిన మాజీ ఆర్థిక మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున వినతి పత్రం అందజేశారు. అనంతరం ఆయన అక్కడే మీడియాతో మాట్లాడారు. పన్నుల వాటా లెక్కకు 2011 జనాభా లెక్కల పరిగణ 1971 తర్వాత పలు రాష్ట్రాల్లో జనాభా తగ్గింది. ఇప్పుడు ఆయా రాష్ట్రాలకు అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి పన్నుల వాటాల్లో ప్రత్యేక బోనస్ కూడా ఇవ్వాలని ఆర్థిక సంఘానికి బుగ్గన నివేదించారు. మరొకసారి బోనస్ అంటే ఏ రాష్ట్రాలైతే ఆ ప్రోగ్రామ్ చక్కగా నిర్వహించినారో తద్వారా జనాభా తగ్గిందో వాళ్ళకు బోనస్ ఇవ్వండి. ఆ బోనస్ ద్వారా మరింత మేకప్ అవుతుంది అనేది కూడా ఒక సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా రాష్ట్రానికి ఈరోజు పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగిన తర్వాత మనం రెండు భాగాలుగా చూడొచ్చు. 2014 నుంచి 19 ఒక భాగము, 19 నుంచి 24 ఒక భాగము. అది 14వ ఆర్థిక సంఘము, ఇది 15వ ఆర్థిక సంఘము. ఆ 14వ ఆర్థిక సంఘం పీరియడ్ వచ్చేసి ఇంచుమించు టీడీపీ ప్రభుత్వము, 15వ ఆర్థిక సంఘం పీరియడ్ వచ్చేసి ఇంచుమించు వైసీపీ ప్రభుత్వము. వీటిలో నిజంగా చూసినట్లయితే 14 నుంచి 19 పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో వాస్తవానికి నిజం చెప్పాలంటే గత 2-3 సంవత్సరాలుగా ఊరికే వివిధ మీడియా సంస్థలు అన్ని అసత్యాలు ప్రచురించి చేయడం జరిగింది. కానీ ఏ ఫిగర్ చూసినా కూడా ఆర్బీఐ ఫిగర్ చూసినా, సిఏజీ ఫిగర్ చూసినా, లేదా మాస్పీ ఫిగర్ చూసినా కూడా 14 నుంచి 19లో అప్పు శాతం ఎక్కువ, అప్పు చేసిండేది ఎక్కువ శాతము. 19 నుంచి 24 కోవిడ్ ఉండి కూడా అప్పు శాతం తక్కువ. ఇది చెప్తుండేది నేను చెప్తున్నాను కాదు, ఇంకోటి చెప్తున్నాను కాదు. ఇది ఆర్బీఐ చెప్తుంది, సిఏజీ చెప్తుంది, మాస్పీ చెప్తుంది, వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఇండిపెండెంట్ సంస్థలు చెప్తున్నాయి. అందుకనే 14 లక్షల కోట్లను ఒక రోజు, 13 లక్షల కోట్లను ఒక రోజు, 11 లక్షల కోట్లను ఒక రోజు మట్కా నంబర్లు కదా నోటికి ఏదొస్తే అది చెప్పినట్లు చెప్పుకుంటూ ప్రజలందరినీ కూడా తప్పుదోవ పట్టించి ఇది చాలా తప్పు. వాస్తవానికి అసెంబ్లీలో ఈరోజు ఎంత అని చెప్పి వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎంత అప్పు ఉందనేది. కాబట్టి మేము వాస్తవాలన్నీ ముందర చెప్పడం జరిగింది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.